یہ امام غزالی نے اس کی ایک روح کو یہاں پر ذکر کیا ہے. تو لہذا انفاق فی سبیل اللہ کا جو ذکر قرآن نے کیا وہ یہ ہے کہ قرض حسنہ کی جو فکر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی ہے، اور کسی کو قرض دینے کے بعد اسے مہلت دینا اور بلکہ اس کو درگزر کر کے معاف کر دینا، یہ بہت بڑی برکت ہے. بخاری شریف میں حدیث مبارکہ کہ ایک تاجر کو اللہ رب العالمین نے بخش دیا اور فرشتوں سے کہا کہ تم خود جا کر اس سے پوچھو کہ اس کی کیا نیکی تھی. وہ فرشتے جب اس کے پاس پہنچے اور کہا کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں بخش دیا ہے، تو اس کا محدثین نے جو تفسیری معنی کیا وہ یہ ہے، اس نے کہا میری کوئی ایسی نیکی تو نہیں ہے. تو کہا لیکن پھر بھی تم غور کرو. کہا غور یہ کہ میں بہت بڑا تاجر تھا، میرے پاس اگر کوئی امیر آدمی یا متمدن آدمی میرے پاس آتا اور سامان مجھ سے خریدتا اور وقت میعاد پر مجھے نہ دے پاتا تو میں اسے رضا خوشی بغیر کسی معاوضے کے رخصت دیتا اور اس کو تھوڑا وقت دے دیتا تھا، اور اگر غریب آتا تو میں اس کے لیے معاف کر دیتا تھا. تو اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا کہ بس تو جس طرح ہمارے بندوں پر کریم رہا ہے تو اللہ رب العالمین نے اپنے کریمی کے صدقے تیرے گناہ معاف کر دیا. سبحان اللہ. تو قرضہ حسنہ کو جو جذبہ ہے یہ سود کے مقابل میں ذکر اس لیے کیا گیا ہے تاکہ یہ لعنت چھوٹے اور مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ اس عمل میں معاونت کر سکیں. ٹنڈو آدم سے ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. سلام جناب، میں فضل طاہری بات کر رہا ہوں ٹنڈو محمد خان سے. ٹنڈو محمد خان سے فضل صاحب جی فرمائیے. جی بالکل، میرا ایک عرض کرنا تھا مفتی صاحب سے. ابھی جو موضوع چھڑا ہوا ہے اسی متعلق یعنی تھوڑا ڈفرنس ہے اس سے کہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں جو کہ یہ کاروبار کرتے ہیں گندم کا، اور گندم جو ہے نا وہ ٹائم پر لے کے رکھ دیتے ہیں اپنے پاس. پھر یہ ہوتا ہے کہ 900 روپے من ہوتا ہے یا 1000 روپے وہ رکھ دیتے ہیں. پھر بعد میں جا کر جب بیج ہوتا ہے تو بیج کے ٹائم میں وہ 2,000 3,000 روپے میں ایک من بیچتے ہیں. تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ بھائی ذخیرہ اندوزی کے زمرے میں آتا ہے، آپ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں. وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان میں تو ہے ہی ذخیرہ اندوزی، ہر کام اسی طریقے سے کیا جا رہا ہے اور ہم تو یہ غلط نہیں کر رہے ہیں، ہم صحیح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک سوال. اور دوسرا سوال یہ عرض کرنا تھا کہ مسئلہ یہ ہے کہ دستار جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 قسم کی ثابت ہے، سفید، کالا اور سبز. تو آج کل جو ہے نا یہ کپڑوں کے حساب سے دستار پہنی جاتی ہے، مختلف کلر کے کپڑے، جیسے کپڑے ہیں ویسا دستار. کیا یہ سنت کے زمرے میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. اب اس میں جو چیز ذکر میں آ رہی ہے اور جو سوالات اس کی صورتیں جو سامنے آ رہی ہیں کہ یہ اس صورت میں جائز ہے، اس صورت میں ناجائز ہے. قرض حسنہ کے علاوہ کوئی صورت ایسی ہے کہ جو بزنس میں فائدہ مند ہو سکتی ہے، ایک دین فطرت ہوتے ہوئے کچھ اس کا آلٹرنیٹ سسٹم فراہم کرتا ہے قرآن مجید کہ ہم اس کے بزنس کو بھی اس طرح سے چلا سکیں. دیکھیے، میں اگر کسی کو 1 لاکھ روپے دیتا ہوں اور 1 لاکھ روپے وہ مجھے سال بعد لوٹائے گا تو فائنینشل ویلیو اس کی 1 لاکھ روپے 1 سال بعد نہیں رہ جائے گی، وہ اس سے کم ہو جائے گی، ڈی ویلیو ہوتی ہے. اس کی کیا صورت ہوگی؟ اس کا کوئی آلٹرنیٹ دیتا ہے؟ دیکھیں، آلٹرنیٹ اس کا جو شریعت نے ہمیں چند ایسے مالی معاملات بتا دیے ہیں کہ جن کو اگر ہم کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے برکت حاصل ہوگی. مثلا خرید و فروخت ہے، مداربت ہے، ایک سائڈ سے مال ایک طرف سے محنت ہے، شرکت ہے. یہ تصورات شریعت نے ہمیں دیے ہیں. اگر کوئی شخص قرضہ دیتا ہے تو وہ قرض دیتا ہی اس نیت کے ساتھ ہے اور اس کا شرعی تصور ہی یہ ہے کہ سامنے والے پر ایک احسان کیا جائے. اور جب احسان کرتے ہیں تو احسان کا بدلہ انسان نہیں لینا چاہتا، نہ اس کو لینا چاہیے. تو اگر وہ اس پہ نفع کمانا چاہتا ہے تو پھر اس کے ساتھ مداربت کا کوئی معاملہ کرے. مثال کے طور پہ دیکھے اس کے اندر کوئی صلاحیت ہے تو اس کو پیسہ دے کہ آپ اس صلاحیت میں صلاحیت اپنی استعمال کریں، میں آپ کو پیسہ دیتا ہوں اور اس کے نفع میں سے بھی 1% مقرر کیا جائے. لیکن اگر قرضہ ایسا وہ دیتا ہے تو قرضہ تو ہے ہی ایک احسان کی صورت. اس احسان کی صورت پر ثواب کا ترتب اسی صورت میں ہوگا جب وہ فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، اس میں اپنے ذاتی منافع بالکل ختم کر لیا جائے. ٹھیک. صغیر نقشبندی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، آئیے کلام شامل کرتے ہیں. بسم اللہ. یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ صلی علی یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ صلی علی. شان تیری خیر البشر خیر الامم خیر
خیر الورا یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ صلی علی اپنوں پہ بھی جود و کرم غیروں پہ بھی لطف و عطا عرش و زمین میں ہر جگہ تیری سخا کا سلسلہ تو ہی سخی تو بادشاہ اے مالک جود و سخا یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ صلی علی کوئی کرن جیسے میرے اتری ہو دل کے غار میں یاد نبی کی روشنی ڈھلنے لگی اشعار میں مجھ پہ ہوئی ایسی عطا دل بن گیا غار حرا مجھ کو ملا دنیا میں سب یا مصطفیٰ تیرے سبب مجھ کو ملا دنیا میں سب یا مصطفیٰ تیرے سبب مانگوں میں اور مولا سے کیا تیرے سوا محبوب رب رنج و علم ہر ایک غم تیرے وسیلے سے مٹا مدت سے ہے یہ آرزو ہو ان کا روزہ روبرو خاموش لب ہو میں کروں اشک رواں سے گفتگو ایسے مدثر بھی کبھی پائے حضوری کا مزہ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ صلی علی ماشاءاللہ. حکم تو ان کے لیے شاہ صاحب جو سود لے رہے ہیں دے رہے ہیں اس کی گواہی دے رہے ہیں جو اس کی لکھت پڑھت کر رہے ہیں ان کے لیے سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جو لوگ اپنی سروسز دے رہے ہیں اس وقت تو لکھت پڑھت اور چیز تھی اب اس وقت لکھت پڑھت کرنا باقاعدہ ایک پروفیشن بن گیا اس میں سود کی لکھت پڑھت بھی شامل ہے. کسی بینک میں کام کرتے ہیں کسی ایسے ادارے میں کام کرتے ہیں کہ جو یہ سود کی لین دین کرتا ہے اور وہ اس کی لکھت پڑھت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم اپنی سروسز دیتے ہیں اپنے وقت اس کے پیسے لیتے ہیں.
देखिए सर्विसेज दे किसकी रहे हैं, खिदमत किस उमूर के आप अंजाम दे रहे हैं। मूसा क़िलम ने हदीस पढ़ी है और उलमा ने उसको तवातुरुल माना कहा है और एक ने दर्जनों उस पर रावी मौजूद हैं और उसको अहादीस मशहूरा अहाद में नहीं मशहूरा में शुमार किया गया है और उसमें 4 शख्सियात पर और 4 अफराद और 4 तबकात पर जो लानत आई है तो उसमें यकीनन सूद को मुरतब करने वाला यानी उसको महफूज करने वाला और उसकी गवाही देने वाला, तो जो उस उमूर का इर्तिकाब करेगा तो ये जो इर्तिकाब है और जो सामने सजा जो मौजूद है ये नस से मौजूद है और जो हुक्म नस में आता है उसमें इज्तिहाद नहीं होता और उसमें कोई इस्तिस्नाई पहलू किस तरह आप निकाल सकते हैं जबकि उनका इहाता उस सूरत में कर दिया गया। तो लिहाजा मुख्तसर कल्ला वमा दल्ला ये है कि जो उसकी गवाही देगा, जो उसको मुरतब करेगा, जो लेगा और देगा, ये तमाम लोग उसके अंदर मौजूद है जिस सूरत के अंदर होगी, चाहे वो सर्विस कहें या लफ्ज जो भी बदले उसका, लेकिन जो चीज उनसर उसका सीधी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र फरमा दिया है और फसाद माशरा के जो खतरनाक बीज माशरे के अंदर बो रहे हैं और जो गुनाह के काम में बराह रास्त गुनाह नहीं कर रहे लेकिन उसकी जो मुआविनत और उसके साथ जो निस्बत पा रहे हैं तो वो लानत के शिकार जरूर होंगे। ठीक, इस्लामिक बैंकारी सिस्टम आ गया, इससे पहले ये भी मौजूद नहीं था। एक तो वो किस हद तक अब बेहतर है और उसको राइज होना चाहिए, मजीद उसको राइज होना चाहिए। उस वक्त जब ऑप्शन नहीं था और अब भी जहां पर ऑप्शन नहीं है उन सूरतों में क्या किया जा सकता है? सिस्टम की मजबूरी कहकर किसी जवाज की सूरत निकल सकती है एक इनफरादी शख्सियत के लिए? देखिए यहाँ 2 बातें, एक तो इस्लामिक बैंकिंग में जो भी इस्लामिक बैंक है उसमें एक शरई एडवाइज़र ज़रूर होता है यकीनन, बल्कि एक बाकायदा बोर्ड होता है जिसमें चंद मुफ्तियाने किराम होते हैं जो बाहम मुशावरत से अगर कोई उसमें तरमीमी पहलू निकलता है तो उस पर तवज्जो कर लेते हैं। प्रोडक्ट्स भी वो खुद बनाते हैं और ख़ुद ही वो कवानीन भी वज़ा करते हैं और जो इस्लामी कवानीन पहले से मौजूद हैं उनमें ज़रूरत ज़माना के लिहाज से कोई तग़य्युर और तबद्दुल होने वाला होता है उस पर भी गौर व तफक्कुर करके रियायत के पहलू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इस सिलसिले में तो आवाम के लिए हमारा मशवरा ये होगा कि अगर वो वाकई कोई ऐसे शरई एडवाइज़र मौजूद हैं और वो उस इस्लामिक बैंक से कोई मुआहदा करना चाहते हैं, कोई माली मामला करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इसलिए कि शरई एडवाइज़र पर अब ये जिम्मेदारी है कि वो जो एक चीज़ को एडवाइस कर रहा है कि ये जायज़ है, सही है, तो अब बरोज़ क़यामत इसका जवाब दे वो खुद है। ठीक है ना, तो अवाम उन्नास के लिए इजाज़त है। ठीक है, उसके लिए जवाज की सूरत होगी, उसके लिए तो जवाज की सूरत बिल्कुल अवाम के लिए बिल्कुल है। हाँ, जो एक आलिम दीन है, एक मुफ्ती है, एक बाकायदा मुज्तहिद है जो उन चीज़ों पर, उन कवानीन पर बराह रास्त गौर व तफक्कुर कर सकता है, उसे बगैर गौर व तफक्कुर के किसी का एडवाइस कबूल करने की इजाज़त अब भी नहीं होगी। ठीक है, जैसे हमें गौर व तफक्कुर करना होगा कि जो टर्म्स या कंडीशंस इसमें हैं वो कैसी हैं, क्या वो शरीयत के मुताबिक हैं कि नहीं, या उसमें जो तरमीमी पहलू निकाले गए हैं क्या मेरे नज़दीक वो काबिल कबूल हैं भी कि नहीं। ठीक है, तो ये फ़िक़ही इख्तिलाफ़ राय का हक़ सबको हासिल होता है, वो चाहे सामने वाले की नतीजे को, रिज़ल्ट को कबूल करे या ना करे, लेकिन ये उलमा के लिए। दूसरा मामला ये है, शाह साहब ने जो इरशाद फरमाया बिल्कुल हक़ है और बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसमें एक मसला ये है कि देखें तस्वीर की हुर्मत पर भी नस्स क़तई है। ठीक है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुसूस क़तइया उस पर हैं, लेकिन अब मामला ये हो गया कि मुझे पासपोर्ट बनवाना है, तस्वीर तो खिंचवानी पड़ेगी, मेरी ज़रूरत हो गई, मेरी ज़रूरत है ना, फोटोग्राफर की नहीं है। लेकिन होता यह है कि मेरी ज़रूरत सरायत करके वहां तक भी पहुंचेगी, इसलिए कि जब मुझे फोटो बनाना है तो मैं किससे बनवाऊंगा, खुद तो खींच नहीं सकता सामने खड़े होकर, तो लाजिम सी बात है कि अब ये ज़रूरत सरायत कर गई दूसरे में। अब मामला ये है कि आपका मेरा पैसा भी शायद बैंक में रखा होगा, लाखों दीनी तंजीमें जो तकवा परहेज़गारी का मायार और एक अपने आप को सबूत फराहम करती हैं और तकवे की तालीम देती हैं, उनका भी करोड़ों रुपया गालिबन बैंक में ही होगा। ठीक है, और लाजिम सी बात है कि उस बैंक के निज़ाम को चलाने के लिए स्टाफ भी चाहिए। अब सवाल ये है कि आप एक दीनदार शख्स हैं, आप अपना पैसा बैंक में रखवाते हैं, आपके पैसे से बैंक सूदी काम कर रहा है, ये ताउन है कि नहीं है? और फिर लाजिम बात है उसके लिए कि स्टाफ भी चाहिए। ठीक है, तो आपने पैसा रखवा के एक स्टाफ के लिए भी रास्ता खोला, आप काबिल गिरफ्त हैं कि नहीं है? तो यहाँ पर भी अगर इस मसले को नज़ीर बनाया जाए तो एक ज़रूरत का पहलू निकल सकता है कि ज़रूरत मेरी थी कि मैं अगर पैसा घर में रखता हूं तो चोरी हो जाएगा, डाका पड़ जाएगा, तो मैं मजबूरन मुझे बैंक में रखने की इजाजत मिली, और जब बैंक में इजाजत मुझे मिली मेरी जरूरत की बिना पे, तो जरूरत सरायत करेगी स्टाफ की तरफ भी। ठीक है, तो फिर वो शख्स जो उसमें है बैंक में वो मजबूरन ये काम करेगा। तो शाह साहब की बात बिल्कुल हक बजानिब है कि वो गुनाहगार करार दे सकते हैं उसको, लेकिन इस जरूरत की बिना पर उसकी नौकरी को मुतलकन हराम भी करार नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो वो जॉब करे और अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करता रहे, ये बहुत। वो लोग शाह साहब क्या करेंगे कि जो गैर मुमालिक में रहते हैं और वहाँ कोई इस्लामिक बैंकारी का सिस्टम मौजूद नहीं है, मॉर्टगेजेस उनकी मजबूरी है, क्या करेंगे?
देखिए कि दारुल हर्ब की सूरत है, दारुल कुफ्र की सूरत है, तो उसमें तो उलमा ने जवाज़ का फतवा दिया हुआ है। यानी ऐसे बैंक की साख्त जिसके सारे शेयर्स जो हैं वो गैर मुस्लिमों के हैं, तो उसमें तो जवाज़ का हुक्म उलमा की जानिब से मौजूद है। ठीक है, काफिर से सूद लेना उसकी क्या हैसियत है? सूद उलमा का- कहते हैं कि वो सूद नहीं कहलाएगा। जी हाँ, ये हुकूक क़िबला साहब मुसलमान के साथ वाबस्ता है, ठीक। क्योंकि एक हक तलफी है, और जिसने अल्लाह के हुकूक ही को पामाल किया है तो उसके हवाले से मुसलमान उसका पाबंद नहीं है।